Hello students, welcome to our YouTube channel Pharma X Tech, the division of excellence. So we discuss some important and new information regarding branded drugs versus generic drugs. So this is our topic is branded drug versus generic drugs. So what is the difference between these drugs, branded drugs and generic drugs? So the branded drug is a innovator drug. That means it is invented by the innovator and it is protected by the patent. That means company's patent, companies manufacturing the new product is also known as branded product or brand drug. And the generic drug has the same quality, strength, performance, characteristics as per the branded medicines, and and is it is have the same effect as the branded drug. And generic drug is the low cost version of branded drug. So next one is branded drugs. So the cost represent in branded drugs are in advertisement cost, patenting cost, manufacturing or production cost, packaging cost, marketing cost. These branded drugs are marketed under the brand name. And the these generic drugs are safe and effective as the branded medicine, and these generic drugs are approved by WHO, FDA, and also it has the same bioequivalence effect as the branded drugs, and the bioequivalent range is as same as the branded drug. And also the generic medicines also have same pharmacokinetic and pharmacodynamic properties like branded medicines. So these branded also the branded drugs are tested and they are approved by the FDA, and the price of the branded drug is higher. They are higher in price and because of the active ingredients. And also in generic drugs they have same active ingredients but they are lower in costs. And also they may be the generic drugs may be differ but they are proven to be accepted by the FDA, and the dose strength is same as in branded drugs or in generic drugs. They have the same strength as per the dosage form. So the difference in branded drug is in standard in size, shape, color, or in packaging. They may be standard quality of packing, size, shape, color. And there is a difference in generic drugs. They may be varied in packaging or size of the tablets, shape, color. They may be look different. And these generic drugs contain similar active ingredients like the branded drugs, and also it have the same equal effects, and the generic drugs are safe as the branded drugs. So basically there is no difference, no major difference in between branded drugs and generic drugs, but generic drugs are more affordable for the for our life. And there may be difference in color in generic drugs. There may be difference in color, size, shape, and packaging. And the generic also the option is available. Generic branded medicines, they are formed by limited companies, and there may be cost of manufacturing and production processes, like in production process like weight granulation, direct compression, like these process are used in production department. Also some generic branded medicines like Mankind, Dr. Reddy's, Cipla, Lupin are the manufacturing companies of these generic branded medicines. Also you can find the substitutes or alternative medicines in Tata 1mg app or also in Flipkart Health Plus app. These two apps gives you substitutes regarding the drugs and their name in generic forms in a affordable price. So you can find the substitutes in 1mg tablet of any drug that may be prescribed by your doctor. So it is easy to find out these things in Tata 1mg app. So let's talk about the price of the formulation which is calculated under the DPCO Act 1995. So the retail price of the formulation is calculated. That means the formula is the retail price is calculated first. There are many prices in this segment. Means retail price. It is calculated by the material cost plus conversion cost
plus packaging material cost plus packaging charges cost are included in this retail price cost, and it is also it is multiplied by 1 plus maximum allowable post manufacturing expenses cost divided by 100 plus and these manufacturing expenses cost, they shall not be exceeded 100% for indigenously scheduled formulations, and also plus the excise duty. So these all the cost are in retail price cost. So these prices determine the total retail price of the cost. So in this retail price cost, material cost, cost of the material, material cost, in that excipient cost, active material cost, also the conversion cost, cost of packaging material. There are various packaging materials are used, alu, blister packaging, strip packaging, like so. The cost of these materials are also included in this packaging material, plus packaging charges of the packaging are also included in this retail price cost, plus post manufacturing expenses, and also plus some other extra cost, excise duty cost also included in this. So this is the formula. So let's see the time required for the formulation. So the time required for the synthesis of drugs, it takes 4 to 5 years, and after that, to formulation of a new drug or a standard drugs, it takes up to 1 year, 1 to 2 years. After that, the clinical trials of these drugs will be tested. The clinical trials or clinical studies takes 3 to 10 years, up to 10 years required for clinical studies. After that, grant of marketing permission, it takes about 2 years, and after that, marketing permission, post marketing surveillance is required. It takes post marketing surveillance takes 1 to 2 years. So basically total 10 to 15 years are required for the formulation of drugs and the clinical trials, marketing permission. So it is a very difficult process, and it is time consuming process, and it is very costly process. So in branded drugs, they are very costly because of costly manufacturing processes, new innovating drugs, and also patent cost. So after the patent is expire, the branded drug is also available in generic forms. So in the generic forms, you know the price of the medicines are very low as compared to branded drugs. The generic medicines are provided by the company G Laboratories Limited, provide the generic medicines in affordable price. So please also visit the G Laboratories app for generic medicines, and they are very effective, and they are very affordable in cost. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जाणून घेऊयात ब्रँडेड औषधे आणि जेनेरिक औषधे याच्यामधील नेमका फरक काय आहे. तर या दोन औषधांमधील जे काही गैरसमज असतील ते आपण आज दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर नेमके या दोन औषधांमध्ये नेमके काय फरक आहे ते आपण आज जाणून घेऊयात. तर जी आपली WHO आहे, म्हणजेच आपल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून दिली तर जो विकसित देश आहे किंवा विकसनशील देशांमध्ये जो आरोग्यावरील खर्च आहे तो जवळपास 70% इतका कमी होऊ शकतो. तर जो जेनेरिक औषधांचा जो वापर आहे तो एकूण औषध बाजाराच्या फक्त 10 ते 12% आहे. म्हणजेच हा जेनेरिक औषधांचा वापर हा खूप कमी प्रमाणात आहे. तर हे आपल्या औषध उत्पादक कंपन्या आणि मेडिकल स्टोर्स यांच्यामुळे आपल्याला जो जेनेरिक औषधे आपल्याला बाजारात पसरणार नाहीत. आजच्या जगात जवळपास सर्व जे ब्रँडेड औषधे आहेत, जेनेरिक औषधे आहेत, तर यामध्ये जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध आहेत. ही स्वस्त जेनेरिक औषधे गरीब लोकांसाठी वरदान ठरू शकतात. तर नेमकं आपण जाणून घेऊया जेनेरिक औषधे म्हणजे काय. तर जेनेरिक औषधे ही आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करतातच, म्हणूनच ती ब्रँडेड औषधांपेक्षा कमी प्रभावी नाहीत. तर जेनेरिक औषधांचा डोस व त्यांचे दुष्परिणाम हे सर्व ब्रँडेड औषधांसारखेच असतात. म्हणजे जवळपास दोघांचेही जे इफेक्ट आहेत, दुष्परिणाम आहेत, ते दोघांचे जवळपास सारखेच असतात. तसेच जेनेरिक औषधांमध्ये ब्रँडेड औषधांसारखेच सेम टू सेम घटक असतात.
आणि ही औषधे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हणजेच WHO ने निर्धारित केलेल्या अत्यावश्यक औषधांच्या निकषांनुसार तयार केलेली आहेत। तर जी जेनेरिक औषधे ती बाजारात येण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची परवानगी तसेच त्यांना परवाना घेणे आवश्यक असल्याने ती ब्रँडेड औषधांसाठी तीच आवश्यकता असते। सो जशी ब्रँडेड औषधांसाठी जी परवानगी सरकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे, WHO ची FDA ची परवानगी घेणे आवश्यक असते, तसेच सेम जेनेरिक औषधांनाही बाजारात येण्यापूर्वी ती परवानगी घेणे आवश्यक असते। तसेच जेनेरिक औषधांमध्ये ब्रँडेड औषधांप्रमाणेच सारखीच गुणवत्ता तपासणीच्या सर्व प्रक्रियेतून जावे लागते। सो जसे ब्रँडेड औषधांना जसे वेगवेगळ्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्टमधून जावे लागते, तसेच ह्या जेनेरिक औषधांना सुद्धा वेगवेगळ्या तपासणीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते। तसेच कोणत्याही एका रोगाच्या उपचारासाठी सर्व प्रकारचे संशोधन आणि अभ्यासानंतर एक रसायन तयार केले जाते, म्हणजेच ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट हा तयार केलेला जातो। नंतर तो दिलेल्या औषधांच्या नावावर वेगवेगळ्या जी कंपनी आहे ती त्याच्यानुसार वेगवेगळे नाव टाकते व त्याच्यात घटक एकच ते रसायन एकच असते, फक्त जे गोळीचे नाव आहे ते त्या कंपनीच्या ब्रँडवरून ते बदलत जाते। तर यात कोणी जास्त दराने देतो तर कोणी कमी किमतीतही ती औषधे आपल्याला विकतात। तर हे जे काही रसायन आहे त्याचे जेनेरिक नाव व त्याची जी जेनेरिक नावाची जे मीठ आहे, जेनेरिक मीठ, त्याची रचना लक्षात घेऊन ही विशेष ही जे आहे ते सर्व एक विशेष समिती ठरवते। तर जेनेरिक औषधांचे नाव संपूर्ण जगात एकमेव असेल, जसे की पॅरासिटामॉल। जी पॅरासिटामॉलची जी गोळी आहे तिच्यामध्ये पॅरासिटामॉल हाच घटक तुम्हाला ब्रँडेड औषधांमध्ये दिसेल व जेनेरिक औषधांमध्ये तुम्हाला पॅरासिटामॉल दिसेल। तर जी पॅरासिटामॉलची गोळी आपण तापामध्ये वापरली जाते, त्यामध्ये प्रत्येक कंपनी त्या पॅरासिटामॉलला वेगवेगळी नावे देते, पण जर ते जेनेरिक असेल तर प्रत्येक देशाने त्याचे नाव फक्त पॅरासिटामॉल हेच ठेवले पाहिजे। तर नक्की आपण जाणून घेऊया ही जेनेरिक औषधे परवडणारी का आहेत। तर ब्रँडेड औषधांच्या किमती ह्या स्वतः कंपन्या ठरवतात व जेनेरिक औषधांच्या ज्या किमती आहे त्या किमान मनपानी पद्धतीने या अशा पद्धतीने ठरवता येत नाही, कारण या औषधांच्या किमतीत सरकारचा हस्तक्षेप असतो। तर तसेच या जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांमध्ये 5 ते 10 पट फरक आहे। तर ही जी पॅरासिटामॉलची जी गोळी आहे, सपोज आपण ब्रँडेड गोळी घेतली तर तिचा सेम इफेक्ट आपल्याला दिसेल व ती कमी किमती जरी पॅरासिटामॉल गोळी घेतली तरी आपल्याला तोच तापामध्ये आपल्याला त्याचा इफेक्ट दिसेल। तर कोणतीही गोळी घ्या तरी तुम्हाला ताप हा तुमचा निघून जाईल किंवा ताप हा पूर्णपणे त्या ठिकाणी बरा होईल। तर नेमके आपण जाणून घेऊया ही जी रसायन आहे याची संकल्पना, गुणधर्म आणि त्याचे उपयोग काय आहेत। आणि महत्त्वाचे म्हणजे जेनेरिक औषध इतकी स्वस्त का आहेत। तर जेनेरिक औषध इतकी स्वस्त आहेत कारण ती बनवणाऱ्या कंपन्यांना संशोधन आणि विकासासाठी वेगळी प्रयोगशाळा करावी लागत नाही व जी ब्रँडेड औषध आहेत ती स्वतःच्या लॅबमधून त्यांनी केलेल्या लॅबमधून त्यांना प्रयोगशाळा उघडावी लागते, त्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या टेस्ट घ्याव्या लागतात व त्यासाठी जो खर्च आहे त्या खर्चातून तो ब्रँडेड औषध ते बनते व जेनेरिक औषधांसाठी वेगळी प्रयोगशाळा करावी लागत नाही। तर तसेच जेनेरिक औषध उत्पादकांमध्ये प्रचंड स्पर्धा आहे, ज्यामुळे या किमती किमती कमी होतात। सो या जेनेरिक औषधांमध्ये मार्जिन खूप जास्त मार्जिन असते। तसेच जेनेरिक औषधे बनवणाऱ्या उत्पादकही मोठ्या प्रमाणात असतात, त्याच्यामुळे ते जे काही उत्पादक आहेत त्यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा असते, त्याच्यामुळे त्या औषधाची किंमत ही कमी होतात। तसेच जेनेरिक औषध उत्पादक जाहिरातींमध्ये पैसे वाया घालवत नाहीत, त्यामुळे जे जेनेरिक औषधे उत्पादनाचा खर्च हा कमी होतो व जे काही ब्रँडेड औषध आहे ते आपले जो खर्च आहे त्याच्यामध्ये त्यांची मार्केटिंग कॉस्ट म्हणजेच त्यांच्या औषध जाहिरातींचा खर्चही त्याच्यात इन्क्लूड केला जातो
व या जेनेरिक औषधांमध्ये असा कोणताही खर्च इन्क्लूड केला जात नाही व जे काही जेनेरिक औषधे ही कोणत्याही पेटंटशिवाय बनवली आणि वितरित केली जातात. तर या जेनेरिक औषधांचे पेटंट होऊ शकते, परंतु त्याच्या सामग्रीचे पेटंट काही होऊ शकत नाही, जे कमी किमतीत आणखीन एक कारण आहे. सपोज ब्लड कॅन्सरच्या ब्रँडेड औषधाची किंमत सुमारे 1,14,400 रुपये प्रति महिना, तर या रोगाचे जेनेरिक औषध महिन्यासाठी 11,400 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. त्याचप्रकारे तसेच कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करणारे ब्रँडेड औषध ॲटोर्वास्टॅटिन 10 मिलीग्रॅमची किंमत वर्षाला सुमारे 2300 रुपये आहे व त्याचे जेनेरिक औषध वर्षभरासाठी केवळ 365 रुपयांमध्ये आपल्याला मिळते. तर या जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांमध्ये नेमका फरक कसा करायचा? जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांमध्ये समान मिठाच्या औषधांच्या किमतीत फरक आहे. हेल्थ कार्ड प्लस आणि फार्माजन समाधानसारखे अनेक मोबाईल ॲप्स देखील यासाठी या लोकांच्या सोयीसाठी उपलब्ध आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही स्वस्त औषधे सहज खरेदी करू शकतात. तर जेनेरिक औषधे कशी मिळू शकतात? जेव्हा तुम्ही डॉक्टरांकडे जाल तेव्हा त्याला फक्त जेनेरिक औषधे लिहायला सांगा आणि मेडिकल स्टोअर्सवर जेनेरिक औषधांचीच मागणी करा. डॉक्टरांनी रुग्णांसाठी जेनेरिक औषध लिहिल्यास मेडिकल स्टोअर मालक ते औषध नसल्याची बतावणी करतात, म्हणजेच ते औषध नसल्याचे सांगतात. या नाकारण्यामागील मूळ कारण म्हणजे वैद्यकीय मालकांना जेनेरिक औषधांच्या विक्रीवर जास्त मार्जिन मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडे ते जेनेरिक औषध मेडिकलमध्ये ठेवत नाही आणि अशा परिस्थितीत रुग्णांना महागडी ब्रँडेड औषधेच खरेदी करावी लागतात. तर तुम्ही अशी जी औषधे आहेत ते आपल्या टाटा 1mg ॲप, फार्मिझी ॲप सारख्या ॲप्सवरून तुम्ही ऑनलाईन घरी बोलू शकतात. तर तसेच आपल्याला सगळ्यात स्वस्त जी औषध आहे ते आपल्याला जी लॅबोरेटरीज कंपनी जेनेरिक औषध सगळ्यात कमी किमतीत आपल्याला प्रोव्हाइड करते. तर बऱ्याच वेळा औषध लिहिणारे डॉक्टर आणि रुग्णाला मेडिकलमधून मिळणारे जे काही औषध आहे त्यांच्याकडे आवश्यक प्रमाणात जे काही रसायन आहे ते नसते. तर अशा परिस्थितीत सरकारने सर्व औषध उत्पादकांना केवळ ग्राहकांसाठी उपयुक्त अशीच जेनेरिक औषधे तयार करणे बंधनकारक केले पाहिजे आणि जेनेरिक औषधे ही मेडिकलमध्ये ठेवली पाहिजेत. तर हा जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडेड औषधे याच्यामधील फरक व यामधील जो काही गैरसमज असे आहे तो नक्कीच दूर झाला असेल अशी मी आशा करतो आणि रुग्णांनी नक्कीच ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधांवर खरेदी करण्याकडे जास्त भर द्यावा व ही औषधे आपल्याला जवळच्या स्वस्त औषधी केंद्रात आपल्याला नक्कीच मिळतील व औषध मिळाले नसेल तर नक्कीच आपण टाटा 1mg ॲपवर त्या कंटेंटचे सबस्टिट्यूट्स अल्टरनेटिव्ह आपण पाहू शकतात. धन्यवाद.